أستغفر الله العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله 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 ربي واجعلنا من الأخيار. الله الله ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار واجعلنا من الأخيار. الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. بها يثبت الإيمان بها يحصل الإيمان كنزك أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول
قد أتانا بالأخبار عن النبي المختار إن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم عودي علينا بكل خير بالمصطفى الطيب الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي الطاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. روي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال
idza kana yaumul qiyamati yu'ta bi arba'ati nafarin inda babil jannah bighairi yu'ratul hisab wal 'adzab. Al-awwalu al-'alimu alladhi 'amala bi'ilmihi was-tsani al-hajju alladhi hajju bighairi 'amalil fasad was-salisu asy-syahidu alladhi qatala fil ma'rikati war-rabi'u as-sakhiyyu alladhi iktasaba malan halalan wa anfaqahu fi sabilillah bighairi riya'in fayunaza'u ba'dhum ala ba'di lidukhulil jannah awalan ila akhir qaulil muallif rahimahullahu ta'ala wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala rahimahullahu ta'ala wa qala bi amin amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada saat hari ini sudah beberapa hari kita memasuki bulan Sya'ban dan mungkin para akhir, dan kemudian adalah bulan yang kita nanti-nantikan, kita tunggu-tunggu dari orang yang beriman, ialah bulan yang suci, bulan yang penuh rahmat dan barakah serta keampunan, dan bulan yang Allah banyak memerdekakan orang daripada api neraka jahanam, ialah bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan suatu bulan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menciptakan dunia ini adalah dalam satu tahun itu 12 bulan. Di dalam 12 bulan itu satu bulan Allah memberikan kepada umat Nabi kita Muhammad, ialah sebagai Nabi kita ini diberi oleh Allah satu bulan. Yang satu bulan itu mempunyai adalah suatu rahmat, keampunan, dan kemerdekaan daripada api neraka jahanam. Semua amal dan ibadah seseorang hamba Allah mengganjar dilipat gandakan daripada ketimbangan bulan yang lain. Jadi bulan yang seperti itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kata Nabi kita, "Man faraja bidukhuli Ramadan harramahullahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa lapang hatinya, tenang, senang dia kita masuknya bulan Ramadan. Kita nih suka benar bulan Ramadan ini. Nah, lapang ya kita menerima bulan Ramadan. Harramahullahu jasadahu 'alan niran. Allah mengharamkan dalam dirinya itu daripada api neraka jahanam. Ini hanya orang nang lapang, tenang, senang masuk ke bulan Ramadan. Sudah diharamkan oleh Allah Ta'ala jasadnya itu daripada api neraka jahanam. Haram api neraka memakan jasadnya. Ini hanya orang senang aja, belum laginya puasa, belum laginya bersedekah, belum laginya beribadah lainnya, termasuk daripada ibadah nang sunnah. Ibadah wajib kan nyata, kayak sembahyang itu nyata. Ada bulan puasa pun kita gawi. Nah, nang nyata bulan Ramadan itu apa? Puasa. Nah, makanya itulah kita sangat disayangkan datangnya bulan Ramadan. Kita menggawi apa sesuatu nang ada di bulan Ramadan itu diwajibkan, khususnya puasa. Lalu kita berpuasa, tapi kita berpuasa di kita sebagai kayak hura-hura aja. Nah, kadang memperhatikan nang kayak apa orang puasa nang bujur. Nah, kayak itu. Nang supaya mendapat ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Nah, maka oleh itulah rugi besar, kerugian yang sungguh sangat besar bagi orang nang manamui bulan Ramadan. Ada sampat ini beramal ibadah tuh rugi gana bahasa kitanya. Kenapa? Kesempatan. Karena mana di bulan Ramadan itu para malaikat tuh turunan ke permukaan bumi malihati lan umat-umat Nabi Muhammad ini. Namanya orang nang berjihad, namanya orang nang bersungguh-sungguh. Apa yang minta kasugihan dunia akhirat kah? Apakah yang minta kelapangan kesenangan dunia akhirat kah? Nah, itu diperhatikan oleh para malaikat. Jadi kita bulan Ramadan itu kan ibarat orang nang nih di dunia pemilu sama tuh umum, langsung, bebas, dan rahasia. Nah, sama tuh. Jadi kada pemilu ke Jepang umum aja kita apa karena kita baca
Katimangan kita hafal umpamanya nih Al-Quran, baca Al-Quran, tapi nak abdal itu dibaca lah, jangan dihafal, dibaca. Kenapa? Nah, apa bedanya dihafal lawan dibaca? Kan kalau dihafal itu kata Al-Quran, ada melihat hurufnya, ada tahu panjang handapnya, ada jelas bahasa kitanya. Nah, kalau dibaca kan Al-Qurannya ada, kita baca ada hurufnya, ada kalimatnya, ada panjang handapnya. Ya banyak sedikitnya kita mesti ada membaca itu suatu perhatian. Nah, lebih besar pahalanya daripada ketimbang kita berhafal. Nah, pertama kita memegang Al-Quran, mengikuti Al-Quran dia kita. Nah, ini kan berapa barokahnya kita sebagai kehormatan kita lawan kalam Allah Subhanahu wa taala. Nang ditulis di kertas, dijadikan Al-Quran, kita pingkuti, isinya itu adalah kalimatul uzma. Kalimatul adalah yang paling besar dari kita. Kalam Allah yang maha suci yang ada di dalamnya itu. Nah, pengertiannya di dalamnya Al-Quran itu namanya itu kalam suci. Kalam yang luar biasa, bahasa kita orang kada kau menuruti. Mulai diturunkan Al-Quran sampai hari kiamat orang kada kau menuruti Al-Quran. Yakin jaga kawa menuruti Al-Quran lah. Bubuhan orang yang lain dari agama Islam itu turutinya. Wah ini kan anak itu turutinya. Kita kan Jumat kala. Nah, ini tuh jamaat ya nak. Anak kada menuruti jamaat ya nak. Nah, kita kan malam Jumat bacaan macam-macam. Ya itu juga. Kemananya ke gereja, ke tempat-tempat nih berkumpul. Nah, itu kan aja ngarannya itu ke apa? Ada kitab bang, baca yasin, baca zikir, baca tasbih, baca sholawat. Hendak bandarnya nuruti secara Islam nih. Nah, tapi lain bacaannya. Ya itu kan haleluya. Ada kita apa? Ya Allah, ya la ilaha illallah. Lain. Nah, lain bacaannya, lain hakikat dan akidahnya. Nah, jauh berbeda. Nah, maka oleh itulah Nabi kita menyampaikan qawwamud dunya bi arba'ati asya'a. Tegak dan jayanya dunia itu dengan sebab 4 sesuatu. Pertama bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Nah, ini orang ulama-ulama nih wafat barataan nih. Kada lagi tertinggalan juhalanya lagi. Orang-orang yang jahil. Nah, lah barang tuh dunia ini kada kuat lagi, bahasa kitanya cagar hancur. Nah, cagar hancur lah, lebur cagarnya. Nah, ini kan kita mendengarnya di mana-mana. Guru anu meninggalnya. Hah? Maka nang meninggal ini bahasa kita pasak-pasaknya. Ya. Nang tatua, nang berpengalaman, nang selalu beliau itu mengajak masyarakatnya dengan tulus dan ikhlas. Ada mengharapkan daripada pemberian orang. Ada harapan sidin diberi orang syukur, kada pun sidin syukur juga. Nah kayak kan contoh nilai dari guru sakumpul itu sidin pada tahun berapa itu semalam membangun Mursyidul Amin Guru Bakri kan diundang sidin kalau pembukaan ya. Sidin bapak sebelum mendatang itu sidin datang berdahulu, bapak menyerahkan duit, memberi, coba ya, malih kalau mencari guru nang itu, amun kita, berapa ya amplopnya nggak ketuntung ya. Nah itu mucah itu ngarannya tuh guru ngarannya, lain ulama kan ulama tuh karena harapan itu sebujurnya menyampaikan apa nang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan pulang kepada umatnya. Kan kayak itu makanya kalau orang jadi guru itu harus ada lu penghasilan lain. Amun jadi guru kan ada penghasilan lain pasti mengharapkan itu pasti dah. Kada bisa ada tuh. Jadi kada le terus ikhlasnya. Nah ada orang datang lah. Guru jadi wadah pintu kan ada kalau dia pesantren. Ini orang ada kenapa? Ulunnya kan singgawian. Ulunnya sudah apa? Isaki sudah jangan. Nah, kan sudah tentang kuliah kalau nih. Pengalaman nih, ulun pernah ajar aja daripada kata yang kada ada gawiannya. Iya kan udah bagus saya.
Kan itu aku mandakan panitianya. Berapa gaji sebulan ya? Nah, kenapa itu? Berapa gaji sebulan? Jadi apa aja kita nama apalah kalau kayak itu aku orang butuh mereka udah tahu berapa gaji sebulan, apa per pakah atau per jam kah, apa per bulan kah, aku kada tahu. Tapi namun ikam hendak mengujuk-ujur nang bisa menyebarkan ilmu, jangan ikam pandang masalah hal itu. Karena rezeki itu yang Tuhan memberikan bukan hanya di situ, bisa di lain. Kita jurang kada bagaji cuma di lain ada orang memberi. Kadang-kadang jurang gana gaji pada gana jurang barbari daripada gaji kita. Kada usah jurang kemaniat sama meminta itu kada ikhlas berarti mah ajar. Amun dikam kaya itu kada ikhlas jelas sudah itu. Ada nang apa? Nang kaya balik papan kami semalam kalau lah. Babacaan di Masjid Jami di Tengarong tuh. Sebelum pembacaan itu menakuni nih maka bupatinya aku nih gurunya maaf guru lah aja kenapa aja kita kenapa ada apa kami kan mengiopin ke sini aja pian bang waktu meninggalkan anak buah nyata mau aku kemari nyata itu tinggal anak buah ada upah kenapa gara berapa pian biasa aja meminta aja minta apa kan harus ada aja itu aja transportasinya apa segalanya. Nah kayak itu hadang dulu aku ikam kalau ikam ke rumah semalam jadi ikam abah guru aja ulun mengundang pian kang datang ke sana perlu silaturahmi kayak itu kalau jadi kang adalah waktu pian joko ada insya Allah apabila kita hari anu nah joko ada kan waktu berangkat kalau kita ke sini nah sampai sini alhamdulillah joko aku di sini nah malam tadi aku sama aku dia anak bang beri apa aja bilang kita makan obat di aku ini kan di hotel cuma taruh cam minuman kan obat ada obat kita makan nang pangguringan tuh kalau pertama aku iya kan ya kan aku jurang guring di sini aku di rumah jurang asikku nang asli apa ya lolongkang gitu dan asli buka lolongkangnya ada Asia di sini kan ada buka-buka lubang ya ada kenapa asli jadi gimana obat jurang ini nah kan alhamdulillah aku terasain nih rumahku aja aku kayu nih aku terasain aku nih rumahku ada bertingkat aku naik ke sini rumahku ada belit aku naik ke sini berapa aku tuh untung barang aku ini gini suka ada aja mesti ada lagi itu aja maaf lah Joko ikam ini aja ikam Joko ambil aku rumah kamu beli kamu ke rumah itu aja sudah jelas alhamdulillah baguru aja kami rancak mengundang sini pun habib bukan ulama-ulama ngambil satu mau di mana-mana aja mengundang nih saya di sini minta berbulu aja kirim makanan minum jangan 50 juta ke aja kayak gitu anak boleh pulang tiket sudahnya lah makanan sebagainya sudahnya nah ada pulang anu pulang jar pegangan pegangan pulang bapak kalian pulang tuh kayak itu berguru aja aku maaf orang mau kayak aku ini manusia hendak siapa nggak ada hendak pulang duit menikah dari jonak banyak itu terima ini kagak nah kayak itu ya Allah ya kada besar namun nak ulun ini 100 habisnya mau guru-guru kada pernah dapat kayak dia kenapa jurang pin kayak itu ada mau ucap ya lak tuh nah tiket sudah kan 3 pesawat sudah tinggal pulang duit nih 20 juta kakak itu nah tipian dia udah diambil jumpa di banyak kan kalau bang besok bersuara aja paling lah aja aku berangkat nah kalau paling mendesalamatan aja doakan aja ya pian dia ada lagi salahnya lah urusan duit ada aja sama kayak airport disuruh makan kan DPIP itu hendak kita mukot makanan di situ kan nyaman kalau sampai situ kan dengaran parukannya apa yang dikajar nah anak muntah mendarai tak keluar nah ada juga daripada tak orang ada juga memelihara nah ada aja menang lain kan guru aja ada bersama katungan alhamdulillah ini kan bagus tau dari guru aja pacak apa anu beb ya ini nanti saya di pesawat dia mau makan ya pesawat jurang makan nah ya kalau kayak itu jadi iyalah jurang itulah arti manusia itu jurang kata bapak biarin aja lah dia kayak itu kan tahu kita bahwa itu ulama
bukan ulama. Itu ulama namanya, bukan ulama. Kan bersupan kita loh Rasulullah. Kan Rasulullah tuh kada pernah sidina kayak itu. Rasulullah tuh kan bahkan sidina memberi orang. Kan coba lah. Rasulullah tuh sidina memberi orang. Nah itulah istimewanya lah Rasulullah tuh sebagai panutan kita. Nah, amun kita lihat kayak kalau guru-guru wah ini kan kita mengkhawatirkan. Kenapa khawatir kita jadi pengulinya? Nah, apalagi anak cari barokahnya di mana? Barokahnya tuh nak ada. Orang tuh kada haji, berjubah, bersurban, berkopiah haji. Orang pasti menyangka haji. Ya Allah, nih pasti orang menyangka haji. Wah sini baca ramah nak kayak ini, nak kayak itu tuh lah. Nah, itu kan menipu Allah, menipu orang beriman. Karena menipu Allah, tidak ada pernah menjajak tanah suci, kada pernah belum haji, apalagi apa umrah, apalagi haji. Tapi memakai kan kalau kita sini kalau berjubah, berkopiah haji, bersurban, jelas dah mengatakan baru tuh haji. Itu kebiasaan kita sebagai adat. Bila orang bapak kopiah palung, wah ini kan tahu lagi karena kan kopiah palung. Kopiah palung lah orang tuh nah bamantal. Jadi bajunya baju nang hirang nang basirit ke ujungnya. Nah itu orang tuh mesti paling kada gusti, paling kada tuh hari. Nah kayak itu tuh kopiah palung tuh kan dari ngarannya. Kan itu pasti tuh orang gusti udah bener orang makan kada gusti. Kayak itu tuh lah. Jadi wah ini ya kita mengkhawatirkan maka orang guru-guru penceramah itu. Nah jadi tapi orang banyak dia datangan. Tapi barokahnya kada ada. Nah, malah itu bisa turunkan Tuhan laknat. Makanya coba lihatlah kita di Jawa Tengah tinggalan tinggalan rumah, tinggalan mobil larutan, orangnya mengungsi. Limbah itu Pak, misalnya gunung pulang batok, gunung gelunggong, gunung apa, semua apa, itu gunung itu kan baru pulang deh, erosi pulang, berapa mil vulkaniknya aja tingginya sampai 500 meter ke atas. Wah, kayak apa itulah. Nah, ya jurang tuh hati-hati kita Semiro nih. Nah, kalau Semiro tuh kan mulai pulang nih batok-batoknya. Iya, nah kita tak umpat ke sini kurang batok-batok juga. Kurangnya kita sini umpat batok-batok juga. Nah, itu kan sudah Allah Ta'ala memberikan suatu perhatian lawan kita. Batu pang apa? Lungsor. Nih lungsor nak nang ketimbun orang kasihan pakan dari mati. Tentu atau timbun. Jawa Tengah juga. Batu pulang ini nah. Gampang pulang ada. Wah berdiri inti ada. Puting beliung pulang. Hancur rumah. Puting beliung. Di Gaza sudahnya hancur-hancuran dibom oleh Israel. Wah, berarti kan di Cina pulang. Ini Cina ini kan hancur-hancuran juga. Nah ini kan Allah memberikan suatu apa perhatian dalam kita. Jadi kita ini alhamdulillah di hari 17 ini kada ada gempa. Cuma di menuju Kamarabahan tuh ada gempa itu. Ada gempa di situ. Iya nih. Orang Jakarta diundang oleh bubuhannya. Jadi diundang kemana aja? Jadi ke aja Kamarabahan Batola. Oh iya aja. Kita nih Ustadz yang melewati Gampa. Oh jangan. Kita melewati Gampa aja. Jangan takut saya aja. Jangan aku punya Gampa. Gampa. Jangan kita berlucuan lah jurang. Aku bertakun tentang kita sini nah jurang jadi ada puting beliung tuh apa sebabnya yuk? Nah, kadang puting beliung kan jarang kita ini. Jarang puting beliung tuh ada cuma ada seberapa paling-paling 5 buah rumah. Coba bayangkan. Nah kayak apa di Jawa itu? 50 buah runtuh rumah nah kalau betul nak kuat niku. Mun kita ini runtuh kalau aku lihat aja rumahnya itu kuat. Banyak rumah sakit. Kita ini jurang banyak rumah sakit. Mengingat dia lebih tuh. Bah, rumah sakit apa? Iya itu rumah sakit. Rumahnya rumah sakit.
Nah, ya itu adalah kita jurang katapi banjir di sini kan, kalau jadi Tonggulangi katapi lawas juga kan paling-paling sebulan. Yang di tempat anu juga kan banjir. Kenapa yuk jurang? Kenapa yuk guru jangan doa guru aja banyak. Kan pertama doa dulu. Ada lagi kan jurang. Nah, ya cara-cara tapi banjir di sana jurang. Sini produksi tabat beritu ada. Tabat beritu ada kalau jamu tabat beritu. Masuk berang apa aja. Nah, penting beliau berang tapi ada kalau tolak angin loh. Nah, ya ibu lucuan nah mengalami view jurang. Ya itu. Jadi kita gembira kita memasuki bulan Ramadan ini, kita suka senang kita. Kenapa? Alhamdulillah Allah beri umur lawan kita. Nah, yang Allah matiakan bulan Syaban pertama tadi bisa kan sampak kita. Jadi ini alhamdulillah Allah memanjangkan umur kita, mensehatkan badan kita melaksanakan kewajiban di bulan Ramadan selain dari ibadah yang wajib, ibadah sunnah kita. Bahasa kitanya kawam menggawi, itulah harapan kita. Itulah nantinya kita bawa ke hadapan Allah. Kita nukar mobil, kada tantu kita bawa. Nukar rumah, kada tantu kita bawa. Jadi nak orang bertukar rumah, bertukar mobil, bertukar tanah. Hati-hati itu. Kalau itu memberati. Ujar malaikat piko, ujar malaikat mobilikan. Berhadapan Allah pertanggungan jawab. Jangan mobil kita, mobil-mobilan yang kita mau angkat. Apalagi mobil itu. Itu kan pertanggungan jawab karena kita di akhirat tanah iya juga, rumah iya juga. Makanya itu telah itu menjadikan suatu bahan pertanyaan karena masa kita berada di dalam akhirat. Nah itu menurut di riwayat hadis Nabi itu. Nah makanya oleh itulah saat datangnya bulan Ramadan ini kita bahasa kitanya bersiap-siap kayak gitu ya. Kalau paru kita minum jamu dulu memanasi parut nih kan kayak itu. Kalau kan dulu tuh disunahkan kita bercahar baca biar parut supaya nyaman hadapi bulan Ramadan. Kita kan perlu kesehatan. Cuma namun hal ini kita ingat aja oleh di dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala telah berfirman, "Inna likulli syai'in hayyun minal ma." Semua hidup di dunia itu dengan sebab air, dengan sebab banyu. Nah, jadi kita hendak sehat tuh mengatakan kita minum banyu. Jangan sekadar kita minum. Jadi kita berbacaan ya kita minum banyu. Apa bacaannya? Kan ada bacaan orang minum banyu itu. Ya ma'u zamzama lima syuribalahu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu kan bacaan orang minum. Orang minum banyu yang biasa membaca doa yang seperti itu kata Nabi kita sama meminum air zam-zam. Pahalanya nih, fadilatnya walaupun banyu biasa nak ini dibaca ya ma'u zamzama lima syuribalahu Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa'an min kulli da'in wa saqamin. Itu bacaannya. Ya paling tadi kita baca bismillah dulu. Kalau baru kita bacakan syahadat, bacakan sholawat. Nah, apalagi kita kan anak bersahur, karena anak berbuka. Nah, itu kan perlu lawan kita. Jangan sampai kita lupa dari asma'illah. Karena apa? Karena kita menghadapi bulan yang seperti ini, bahasa kitanya sama kita menghadapi pembesar-pembesar adalah dunia dan pembesar-pembesar akhirat. Nah itu karena bulan Ramadan ini merupakan suatu bulan yang diagungkan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inya selalu mencita-cita jakanya kawa jane Ramadan satahunan, jakanya kawa itu orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Karena amun sudah kita masuk ke alam kubur, kada kawa apa-apa lagi kita. Apa adanya itu pang sudah. Nah untung kita ada berisi kawal. Siapa kawal? Orang yang saleh atau orang yang salehah. Nah itu bisa kita akan selamat dengan sebab pertolongan mereka itu. Jadi kita bakawal berteman. Beda kita di dunia ini perlu jawab kita lihat-lihat gitu tuh leh.
Amun cagar kita bakawal merugikan kita dunia, apalagi merugikan akhirat, lebih baik kada usah bakawal. Jadi cari kawal kita tuh nang menyelamatkan kita masa hidup di dunia dan masa kita hidup di akhirat. Bahkan mulai masuk kubur. Biasanya kita berteman orang yang bagus, orang yang beriman, pas kita meninggal, meninggal kasih dinja. Aku jangan bilang sini aja deh. Itu kalau kita bakal orang kada baik. Meninggal sini aja. Iya, itu kumahan aku udah kasih tuh ujar. Kayak itu tuh lah. Nah, itu karena apa? Karena itu kawal itu ikut kata Nabi. Nah, ya itu tuh. Jadi di saat nang hampir bulan yang mulia ini, nah itu kita mempersiapkan. Apa nang kesiapan? Pertama dulu batin kita. Kesehatan, niat dan tulus ikhlas kita. Nah, ini kita letakkan niat. Makanya amun sudah masuk pertama bulan Ramadan itu, kita berniat dengan niat sebulanan ya kita. Nawaitu sholma sahri kullihi lillahi ta'ala. Sahajaku ya kita nih di hati. Puasa sebulanan karena Allah Ta'ala. Itu niat yang pertama kita tuh. Malam apa kita malam Senin ke malam Selasa kah? Barang aja itu tuh lah. Jurang malam Senin, malam Selasa, ayo malam Rabu, indah. Kaliwatan malam Rabu nih. Jadi menjurang malam Senin, ayo itu malam Senin kita. Kita umpur orang banyak aja. Kadang ngalih kita ini bakal kancangan orang bulu. Senayan, ya sih kok kada Selasa. Ini bakal karasan, mengalihi kan ya, bakal karasan. Baik kita buat orang baju, orang kita Selasa. Kan kalau di almanak dah, di tanggal itu kan Selasa. Tapi kalau melihat hitungan itu di sanayan. Hitungan ini bisa salah. 2 ditambah 2 semandingan 8 ya. Salah kalau dia bisa atau salah. Nang penting tuh amunnya kita sanayan ganap 30 Sya'ban. Pasti sudah Selasa. Amun ikan jar Nabi nih. Kan orang puasa itu pertama melihat bulan. Mengakhiri puasa pun melihat bulan. Amun ikam jar Nabi kita nih ragu-ragu. Ada sempurna akan Sya'ban 30. Nah, sempurna akan Sya'ban 30 sampai hari Senin lah Selasa kita puasa. Ya itu ya sudah aja Nabi. Nah, itu tuh kan wayah ini alat lengkap orang melihat di bulan. Nah, kan orang isbat karena malam Selasa itu bisa atau malam Senin lah saya isbat orang. Nah, jarang kita esok puasaan aja itu puasaan aja kita. 4 orang banyak aja deh. Pian Guru bila puasa aja, beliau sampai puasa aja kan. Bila sampai waktunya kan untuk puasa aja. Menurut orang aja deh. Bahari ada tuan guru Tuhangan Sidin. Sini tuh tahu. Sidin menangguna manusia ini kan tahu Sidin. Ikan bajalan di pusat di Sidin. Lihatnya di sebujuran. Lah, Sidin tahu Sidin tuh. Nah, Sidin kan ahli mau palak Sidin. Dihitung sini kan ini hari-hari kita puasaannya sini. Nah itu tuh orang taatan dan sini bersini memang orang ahlinya ilmu palak sini hebat sini ilmu palak. Hujan kan tahu sini, ada 2 meteorologi aja bang. Hari anu hujan di sini jam anu kena, pas jam itu hujan kok. Dan sini bisa malih hujan. Hari anu tanggal anu jam anu tuh hujan di sini dan acara kita. Tapi sudah tak sabarakan sudah ya aja si Den ayo aja si Den kayak itu kita alih aja hujan ke anu aja si Den alih si Den hujan hebat kalau kau malih hujan karena pak tuntung pembacaan dia kasih belikannya si Den aku belikan pulang hujan hujan harinya itulah orang ulama kita bahari guru-guru kita tuh bahari itu itu Mbak pesawat tauksinan untuk gugur pesawat itu ada buktinya di Karangintan tuh ada buktinya sini zaman Jepang aja sini tuh kan zaman Jepang tuh kalau orang berjuang orang kita bahari itu lalu sini tuh kisahnya Karangintan tuh kisahnya sini tuh kan Islam melarikan diri sini
Anak di tim alibun Jepang, sini tahu bahwa orang ini kan, tim makan dia dibatinya, lah di sini tahu dah, lah di sini dahulu ada dapat buahnya sampai pasitnya minum di warung, timbul lalu beranu pesawat Jepang ini, hampir sinjak untuk doang taksin bubur, wah, taksin wah ini hidup kayak pahala, pak taksin pesawat bubur, nah itu kan ya syarat dan syariat aja kalau nah kayak kita makan tuh, kan makan tuh syariat dan syariat aja. Kita makan nasi tuh kenyang, bisa juga kita kadang makan nasi kenyang. Kenapa? Limping apa kopi secangkir. Nah, kalau kenyang ya, berarti kan nasi aja namanya nih. Limping kenyang juga, kopi sebelum apa secangkir. Nah, jadi artinya apa? Nama nganyangkan tuh bukan suatu lain, itu Allah. Nah, menganyangkan. Kenapa kanyangnya itu? Itu barokah ngarannya. Dan kalau makanan tuh barokah, itu murah kanyang. Jadi kita makan tuh bukan mencari kanyangnya, mencari barokahnya. Karena barokah tuh bila kita makan itu bisa bertambah pulang kan, datang pulang. Kita makannya habis kita datang pulang, itu barokah ngarannya. Arti barokah tuh yazidu fi hasanatihi, bertambah kebaikannya. Nah itu barokah ngarannya. Amun beberapa ini habis nah ada itu ada berkah ngarannya. Nah kayak itu tuh. Makanya kan kita tuh harapan Allahumma barik lana jati marajak tanah, ya Allah beri berkahlah makanan kami nah kayak makan nih berkat kalau karena Allahumma kanyang kami ada, Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adza benar. Nah kayak itu kita anak membuka tuh baca itu. Nah memohonkan barokah dari Allah. Mudah-mudahan besok kan hari babukan nih habis 200, besok mendatang punya 300. Nah itu soalnya orang mengeluarkan zakat. Beramadan nih untung nih, orang mengeluarkan zakat belum Ramadan nih, untung benar nih. Pertama kewajiban selesainya. Nah kedua pulang ini mengeluarkan duit dari duitnya. Lalunya beriakan pulang, hukum sedekah, kewajibannya lulus, sedekahnya ada. Nah pahalanya ganda, artinya bertingkat-tingkat bercabang-cabang amal dan ibadahnya itu tadi. Orang bersedekah itu ya juga tak. Nah, bulan Ramadan juga sedekah kita. Lawan orang-orang yang mereka itu melaksanakan suatu puasa, kita umpamanya memberi nih lawan orang yang puasa. Apa diberi? Ya anak kayak beras umpamanya lah. Duit ke umpamanya. Pak di bawahnya puasa. Nang kita beri tadi di bawahnya bersahur, di bawahnya berbuka. Berapa pahala orang nang puasa tadi dengan sebab nang kita beri tadi? Dia pahalanya sebakul, kita sebakul juga dapat. Padahal kita kadang menggawi. Nah itu tuh untungnya itu adalah pada saat bulan-bulan nang mulia ini. Nah makanya kan ditunggu-tunggu benar oleh orang-orang yang beriman itu bulan Ramadan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa puasa satu hari dengan sebab keimanan dan menuntut pahala. Sebab iman karena kita percaya bahwasanya puasa diperintah Allah dan kita menuntut pahala lawan Allah, niscaya mengampuni Allah Taala dosanya nak terdahulu. Ya dosa kita habis diampuni oleh Allah Taala. Dosa-dosa kita terdahulu. Mulai bulan Ramadan dahulu ke bulan Ramadan ini banyak ada dosa kita puasa sehari bulan Ramadan maka dihapus oleh Allah Ta'ala dosa kita. Man hadara majalisal ilmi fi Ramadan kataballahu lahu ta'ala bi kulli kadamin ibadatu sanah wa yakunu ma'i tahtal arash. Barang siapa hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan. Nah jadi kita bulan Ramadan ini harus kita mengambil barakah kita nih. Nah siapa yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan, Allah menulis baginya itu dengan tiap-tiap langkah itu ibadah 1 tahun. Jadi pian kemarin lah, salangkah itu ibadah 1 tahun. Nah, diberi pahala ibadah sama ibadah 1 tahun. Bah kita jangan 1 tahun deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan tuh macak untuk. Pak Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah, Allahu Akbar.
anak menalakas. Apalagi belum bermasak lagi. Jujur deh. Nah, anak pada kalau lakas, apalagi kita ibadah setahun. Bahkan sanggup kita ibadah selangkah aja. Kalau nunjuk ke sini sama ibadah diberi oleh Allah setahun. Dan jadilah nantinya beserta aku di bawah aras. Jadi di dalam surga bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Ini orang yang hadir di majelis ilmu pada bulan Ramadan. Ditulis oleh Allah dengan catatan setiap langkah itu diberi sama ibadah setahun. Jadi banyak langkah aja tuh. Hitungnya mau di rumah kesini berapa langkah? Memakan kendaraan bang, bulat bannya tuh kalau kira gulingan bannya itu nah berapa gulingan itu. Nah sampai ke sini itu sama ibadah setahun. Malah itu kan keistimewaan Ramadan ya. Dan kainnya dan Nabi beserta aku karena masuk dalam surga. Betapa kemuliaannya orang bersama Rasulullah masuk ke dalam surga. Luar biasa bahasa kitanya. Nah makanya kita perhatikan kalau bulan Ramadan ini yang pertama tadi niat dikatakan dulu niat pertama. Kemudian sesudah kita berniat nawaitu shoma syahri kullihi lillahi ta'ala. Jadi di hati kita saja puasa sebulanan karena Allah Ta'ala. Pak kita nak bersahur berniat pulang kita. Imbah Isa kami bertarawih kan. Nawaitu shoma qadin an adai fardhi syahri ramadhana haji sanati lillahi ta'ala. Sahajaku puasa esok hari daripada menunaikan fardu bulan Ramadan pada ini tahun karena Allah Ta'ala. Nah niat bilang kita. Jadi yang pertama itu namanya niat tunggu. Satu saat kan kita bisa kalau minum malandau kan. Nah kadang berniat kita. Kan orang puasa kelapasan niat itu sama kada puasa. Nah, jadi mungkin kita sudah berniat puasa berarti kita puasa. Itu namanya niat tunggu jurang. Kayak itu tak. Jadi nangaran orang berilmu lawan kada itu jangan lain. Nah ini kan pada orang tahun ini, kada tahu. Ngapain nawa itu sama gadin atau sama gadin kerja? Nggak tahu tadi. Nah nawa itu sama syahri kuliah itu kada tahu. Sahajaku puasa ya Allah sebulanan karena Allah Ta'ala. Nah mudahan Allah panjangkan umur itu kan di dalamnya itu. Nah mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita dalam berpuasa itu. Karena puasa itu kan orangnya dah puasa. Apa nang dimakannya itu nah mendoa akan daun inya. Suap nasi itu berapa biji beresnya kalau kamu hitung kita nasinya sekali suap tuh kan lah kita menghitungnya. Nah satu biji itu mendoakan ya lawan kita. Untungnya itu tadi inilah. Maka sepiring itu berkesuapan. Kalau hitung di kita apalagi bertambah dua piring baginya lagi nih. Maka kan disunahkan kalau kita tuh sekanyang-kanyangnya makan ketika kita bersahur cari makan yang kuat kanyangnya. Makanya orang gecak makan tuh untung puasa nih. Apa itu ciri-ciri orang gancang makan tuh ada cirinya. Kita lihatnya namanya waktu menyuap tuh. Bila menyuap nangka ini rontok ada digancang tuh makan. Bila nangka ini, nah nangka itu. Itu tuh ini tuh sekali menarik tuh harus seperapat piring sih. Oh nyuapnya kayak itu bro. Oh jangan kayak itu. Betul orang gancang makan itu tuh. Untung ada bulan puasa orang gancang makan, mana ada beres-beres. Ada si beresnya juga nih. Nah itu tuh. Jadi untuk orang, jadi kita cari nang kuat kanyangnya. Apa yuk? Ya nasi. Jadi kita bersahur wadah itu orang abdal. Nah apalagi jangan nabi carilah jangan nabi kan lauk pauk itu nang banyak darahnya. Ya daging, daging sapi itu banyak darahnya. Darah tinggi dulu aja nang hawa. Nah cari nang lainnya. Walau kalau halut itu banyak darahnya. Abdal deh. Namanya ada nang berdarah dulu nang adanya ada datang cuman kadada timpi ke barang apalagi ya talo nah apalagi undang galah baginda di jalan pulang ininya ada kelihatan aning tuh makan nah kan disuruh kan kita makan itu adalah
Maka lagi Nabi kita menyuruh takhirkan sahur ya Nabi. Itu adalah sunnah. Kita mentakhirkan sahur itu sunnah. Artinya melambatkan sahur. Waktu untuk kita makan, pas anyarnya apa imsak. Nah itu yang baik. Daripada kita bersahur jam 12 malam. Bersahur jam 12 malam, bangun jam 4 kalau lapar. Nah, jadi yang paling abdal akhir. Kemudian Nabi kita menyampaikan sunat menyegerakan berbuka puasa. Nah, jangan menyegerakan tuh belum sampai waktunya aku menyegerakan ya. Aja jam 5 berbuka sidin sudah. Aku menyegerakan berbuka aja sidin. Karena ada dari Nabi jurang sampai waktu. Kamu sudah ya. Nah, makan dah. Satigukan barang banyak paribahasanya. Nah, menuntasakan apa? Puasa kita. Nah, jangan kayaknya kena dulu jangan. Sembahyang kada dulu, makruh. Nah, kada boleh. Mandi aku dulu aja. Oh, kada boleh. Makruh itu. Nah, antam dulu kita. Di 3 biji kurma sedang umpamanya deh, atas biji kurma satigukan banyu pada bahasanya. Jangan dilambatkan itu punya makruh. Nah, ini kan keadilan Allah. Kan kada menyakiti, berarti itu Allah Ta'ala lan hambanya diberikan suatu keringanan. Coba ada kan puasa orang. Puasa hari Sabtu, hari Minggunya berbuka. Kan 2 hari puasanya 2 hari 2 malam. Ada yuk Nabi apa itu Nabi Lut lah itu. Nah, itu puasa sih dia. Kan Nabi Musa lain 2 puasanya. Kita ini untung. Jam subuh kita nih kan makan panjang. Karena jam 6 berbuka. Diwajibkan pulang kita berbuka itu harus kita berbuka, jangan kada berbuka. Nah, kayak itu telah karena itu sebagai adalah pemberian Allah, anugerah Allah atau hadiah Allah. Sama juga kita bersahur itu kita bahagia itu hadiah Allah. Nah, Allah memberikan naon kita bersahur. Kita berbuka pula. Maka berbuka ini telah paling pas nang 7 liur nih. Pinya berdulu. Ada nih. Tengah meja ke TV. Satir pang kalau nang talakas ujo. Orang anak nyatir talakas. Allah, talakas hanya mau. Kan sampai waktunya kalau dari saking hendak lakasnya tadi berbuka tadi. Mengurut ke kepala. Naik bibis ke kepala aja. Makanya orang kalau bersahur itu kan kita minum banyu jangan kada, harus minum kita imbahnya. Tapi nang kawat tuh jangan banyu nang bejarang, banyu nang berebus tuh jangan. Menang kita najabu kurang bahari mau ulah. Ada nini bahari kami nang apa di negara tuh sidin banyu nang ada kurang betanai nang itu nah titikan itu nang pacang bulan Ramadan sidin. Jadi imbang bersahur kalau minum sidin segala dasar kuat, awaknya nyaman. Itu kan asli itu, lain banyu buaya. Itu asli itu banyu orang besaring di orang bahari dia itu tuh. Nah, wah ini sudah garip nah itu kan tapi ada lagi. Kenapa yuk tajau tanah kan tapi ada. Bari tajau tanah itu dibuat di banyu. Tengah hari kita minum dingin banyunya. Makanya bulan puasa rancak besandan ke situ. Di supaya dingin belakang nyaman. Wah ini kan ada lagi nih tuh. Padahal tuh obat jan itu tuh lah. Nang kayak orang garing panas tuh. Lalu turun bahari kan penyambat cucut jan. Ya kan bemuntung itu. Nah, bila kita tuang itu terlaksana benda orang kayak garing panas tadi. Itu sebagai tawar dingin juga kalau kan itu dari tanah. Kita ini pun dari tanah juga. Kan juga di banyu bahari pengolahannya sungai Tabuk tuh bahari. Ada mencari ke situ bahari tak. Oh ini ada kali orang ngolah itu. Padahal itu bagus banget kita bisa di rumah tak. Kalau anak kita panas, nangali itu apa yuk panas awak bayi nangali. Kenapa dikasai apa ngelupa pulang. Awala. Kurang bahari itu. Bak disuruh lapayakan kadahinya, lapayakan kadadanya, diminum makan sedikit mun udut, badal udut. Kan lawas dingin awaknya.
Mah orang bahari lah. Kita ini kada sistem obat pak, mau obat lu 3 biji mati. Kenapa yo? Kimia kan obat itu. Nah orang bahari kada ada urusan kimia. Bahari itu mana? Tutumbannya kada ada pupuk. Makanya waktu orang, nah ayah ini itu kan umur sini waktu meninggal 105 tahun umur sini meninggal tadi. Gigi sini purna. Maka sini saja, yot, nama mana lembuyut nih, yot, belai mama kan tuh yutai, basikat gigi yutai, tuh ambil habu busuk ke sini, kayak orang bahari. Kenapa nih? Menggusuk lawan nih, dan kuku nih, menggusuknya kayak itu jasiden. Tadi tempat kukunya tempat gigiku jasiden. Maka ada sempurna jasiden. Hah? Kada mau kepalsuan. Gigi sidin, alat orang bahari. Goreng cuai jar. Jasidin tadi. Jangan kayak ini tangan lah jasidin. Kita mesin tuh mau resi gila. Hah? Orang bahari kalau sekali dasar ada di dalam kitab itu. Bila kita goreng tuh anak tangan ya ke sini. Nah, itu orang tuh kata pilau tuh bisa gila. Paling kada pangalumpanan. Satu, nah kedua apa? Anak baju di bahu nih, anak baju. Sama orang memutiki dadayan tuh ya. Karena kalau ke bahu dang, ke bahu. Kalau bawa anak ada di dalam, nah anak nang bayi itu paling gara bisa kena kerupuk. Jadi kita step, jangan apalagi ditimbai. Baginya lagi itu jangan, kalau kada kawan. Maka sensitif benar kakanakan itu. Kakanakan ini umahnya kasihan bahiraan. Maka nang mereka hirang tuh tahinya tahi jual lo guru jan. Aku tuh ketahui tahi jual. Kayak apa? Kenapa kan? Dia cuma ada kulimpiannya. Pada awal buyu, orang lain buyu anak ikam ini. Ya, pada orang lihat tipang dulu. Ada nggak aku batakon ikam? Aku batakon dulu nih lah. Ikam pada dada itu gimana? Di belakang pada dada. Di belakang ada. Pernah lah kukur. Guritanya. Berita kalau anak-anak lah. Pernah lah jurang ikan. Rancang kubur tuh buruai. Paraklah orang pembasuhan ikan. Iparak aja. Cari ikan jurang di pembasuhan ikan. Kalau tidak kubur kasih itu gurita ikan. Gurita anak ikan deh. Aku belum semua. Pariksa guru ikan. Pariksa jurang ikan kalau boleh. Dipariksa isuk. Kita pasta panggunya. Nah gurunya itu gugur. Itu ikan jurang tahan. Ikan beda kayak peciran tujuh tahinya. Antik kalau apa hubungannya sekali anak kesal sigaran banyak itu hati-hati kamu menjamur ada kawan juga dijamur datang nang penantanang nambah di sikil maparing aja nih jarum panas tuh anaknya kenapa jadi kayak itu sudah ngaran ada dunia kayak itu tuh nah kurang pengalaman orang bahari lah orang bahari nggak pernah tahyul di orang bahari surang nang tahyul bertahu coba lah orang tua ajak pusing kepala nah batok bangun dagu rabah pusing kepala mata berbiji macam makan gencang orangnya nih makan gencang ada mungkin kalau garing tok suruh obat sampai ke dokter sampai apa anak di scan sudah ada penyakitnya juga sekalinya orang pasang laung ampik sidin belaung ini kan keturunan kita bahari kena kau dibuang-buang. Ya kan kalau kanakan adalah kalau mau kami nah amun bibinian tuh bercaping-caping menang kalah itu bebubutuhan dia bebubutuhan kayak itu ada kalau diulah kan itu ada orang lak perak ada orang mau anda ulahkan kayu aja maka ada penukar dari ulah kayu ampih haninya apa juga hubungannya ada lagi yang lucu bahari anak kami tahu bahari itu orang beranak, tuntung beranak di sini di Tapali. Jauh-jauh orang ini, kamu diam aja bersumpah dia. Ini bahari, di anu di sini apa nang dipirik? Nah barikan apa nang area nang anu apa nang cangkih. Nah itu kalau kapulaga dipirik orang nih, anu apa pala, beturang uyah. Itu di situ kejanar di beturang. Dibungkus lawan apa lawan kain di anak di sini
Menicu yang dia minum di bawah nak keluar. Kalau macam itu, ikam ni cuy aja, mujak kam ni je, jauh ikam je sini. Alih kalau kayak itu, sekalinya apa? Oh, si kira jangan anak lalah. Ujar kayak itu, iya nanti kayak itu kak. Nah, kalau hari, jangan didehi jauh. Nah, jadi Allah Ta'ala tuh apa? Memberikan suatu obat itu kan kada hanya daripada obat dari kalangan dokter tuh ada kan obat jadi kita tuh obat nang luar medis jabak waswah ini nih jadi kita ada obat dokter kan banyak tuh ini kayak kepuhunan tuh ayo coba di dokter ada mau malah menambahi batak minta banyu kalau di sapuakan esok taman pengguru aja guring janak makan gancang beneran aneh kalau tuh obat makan mana bos sejuta nambah aja malam tadi kan ada orang yang datang sekali 15 juta dia mana obatnya banyak obatnya diberinya nah panang sakit kepala guru sakit dia dada sakit dia pinggang sakit parut sakit juga diuntar obat mengibat tambah sakit dia mau bikin obat lagi mengalihi nah ini abis hajinya kayak itu semalam pas udah dapat haji bagi saja aja kita malam ini pada guru aja ini sekalinya minta baju curang ini kan kepuhunan dia kan mau diobati dokter ada mau muka dia jangan diberi banyak kamu juga kepuhunan ikam aku nyambatnya bujur kada apa gurunya ikam makan lalampar di dapur batu kulitnya ikam tahu makan ke bujur kada guru aja tapi setahun bulan dahulu pak ikam jangan setahun bulan ikam kepuhunan bujur guru aja kalau rumah sakit 10 hari aja rumah sakit ini dah sampai ini ulun bujur ulunnya kenapa kan guru aja ulun nih asal mengidam anak makan lalampar tadi lalu yang laki cari akan ke pasar kalau di pasar di anu itu di Belitung tuh pasar Kelindo kan kali itu aja bawa lo alam ini nih binanda makan di dapur asik kayak makan dapur kalau mau orang kuping kalau guru aja bujur sebujur ulun aja mbak ulun kuya kalau ulun makan habis ulun tau nggak kayak itu aja kayaknya kan ada orang sampahnya itu guru aja orang bisa karena mau orang kemudian nah 10 hari di rumah sakit berapa bayaran di orang leh guru aja nangannya umum aja hampir juga bertambah guru sih pinggang belum sakit ya nah iya datang haji ini aja haji berkisah apa juga nikam dia lain penyakit kan itu jumpa kita aja aku bawa ada guru aja teker dulu sih kalau ada aja hanya apa membawa jurang sana kebunan jurang pian ini kesian berapa hari bertetang bulan guru aja ma'arif nih umah guru mau karena sakit kepala tuh aja anak dihakupakan kepala nih udah mungkin tambah sakit dihakupakan dan kayak itu tuh lah makanya itu dalam Al-Quran semuaan apa aja atau di Al-Quran tuh innalikul lidain dawa'an semuaan penyakit itu ada obatnya illal maut kecuali mati penyakit itu kayak apa aja bisa ada obatnya walaupun segelas banyu kita baca bismillah pas obatnya pernah hampir tuh nah itu Allah maha menghendaki jadi artinya obat tuh kada mampi nyakin jaga obat tuh mampi orang garing kada matinya rumah sakit tuh jangan ada obat Allah nama mampi itu nah kayak itu tuh makanya kita berkeyakinan sebagai iman dan keyakinan kita semua itu adalah dari Allah artinya kudrat dan iradat Allah yang Allah letakkan kepada sesuatu itu kita ini sakit kepala baca bismillahirrahmanirrahim lalu kita tiupakan ke banyu kita minum kita saplokan timbul ampik nah mungkin tuh pas Allah Ta'ala menghendaki nah penyakit itu hilang orang bahari ada pantunnya langkut hilang dia obat datang penyakit hilang orang bahari telah ketujuh bahwa pantunan tapi hujungnya itu bagus berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nah kayak kakanakan tuh kan baiknya keluar tuh sakit parutnya kalau nangis soalnya ketuk parutnya bumbung begitu masuk anu nih angin kan orang bahari kan serba salah kalau saya nyaktilun hanya keluar nah serba salah kalau ada bidan bahari semua lumbah tuh ingat berapa bahari si din tuh si kan tuh ketemu seripah kalau bahan Habib Alwi yang di apa
di apa namanya masa bahan tuh kan itu kan keturunan Sidin tuh Al-Habsyi Sidin tuh keturunan Sidin nah itu kan coba bisa mau urut dua-dua Sidin tuh si itu bilang sama tuh kan ampi nek yang ngajar pangkulon nggak bisa ikam kalau guru itu udah aku aja dulu pada tantu ya jangan apa kan jangan ampi jadi sakit aja dikata-katak sini gitu aja nah guru aja papantunan di sini bilang papantunan tuh punya asa ampihnya itu jangan dicari pantun kayak apa kak sekali saya belajar apa batas tum tut Sulaiman Jasidin bataskan bapak kantut parutnya nyaman di sini berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah nah ada sebujur kalau ada apa pak kantut ke kanak tehnya papantunan aja tapi ujungnya berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah kita jangan sampai tertinggal. Apa aja dari sesuatu ya tempat rumah kita. Kada ada sholawat pasti rumah tuh di sini kada tenang. Jadi kita selain daripada zikir, tasbih dan apa istighfar, salawatnya jangan sampai tertinggal di rumah kita toh. Karena empat sesuatu ini itulah yang kita amalkan. Kenapa dia jadi empat? Kan empat itu tegak, jaya dan bagus bahasa kitanya. Itu lihat kursi. Kursi itu bila tungkat ini apa tinggal 3 terjungkang. Apalagi 2. Nah, tak 4. Nah kalau pan 4 itu. Nah, zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Nah, itu yang kita amalkan. Tegak tuh. Jayana aras Allah Ta'ala yang 4 juga. Baitullah 4 juga kuncunya. Kalau itulah itu kan artinya naham. Jadi apa sesuatu nang di apa nang kita amalkan jangan sampai kita tinggal. Nang itu kan di bahasa kitanya jak ibarat orang berdagang jurang modal. Ibarat apa ibarat rumah tu jurang itu adalah apa jadi kita tuh pundaknya jadi kita tuh suatu paling inti di dalam rumah itu adalah kekuatannya pendasi lah bahasa kitanya. Nah ya itu tuh maka nyaman kita itu berduduk ada. Nah kalau pangsang berduduk dulu ada, berdiri ke berduduk ke berebah kah, berbaring kah, baca itu kan. Nah nyaman mana kalau itu amalannya kadang kali amun kita baca Quran dulu kita hanya ambil Al-Quran. Mungkin ibadah ke masjid dulu kita ada itu kada. Timur santai-santai duduk palingnya baca zikir, baca tasbih, baca salat, baca boleh. Kemana ka berjalan kan? Cuma kita adab dijaga. Amun ka pasar berjalan la ilaha illallah. Surang nenek tang bulannya saku. Nah, itu beradab malah. Itu kan kita di hati aja gitu. Cukup. Nah, apalagi sehari Ramadan pada bulan Ramadan ini. Nah, kita berhimmat ya kita tuh menggali amal dan ibadah kita masa depan di akhirat yang panjang. Hati alam baqa. Kemudian dari hadis man dawama alal jamaah fi Ramadan atahu Allah taala bi kulli raqatin madinatun tarmin amillahi taala. Karena kita sambung minggu akan datang aja kan pas puasa nih. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan Allah menyatakan umur kita, menyatakan badan kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kita keimanan dan keyakinan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya